Very good morning to all. Today I will discuss some important topics. Those are not yet discussed properly, sometimes discussed regarding Viva examination as well as sometimes written examinations. These are very important for you. So, chest X-ray, abdominal X-ray, rheumatological X-ray, and some X-ray related to blood disorder. Chest X-ray already discussed, maybe consolidation, maybe cavitary lesion, maybe collapse, maybe fibrosis, maybe pleural fissure, maybe pneumothorax, or sometimes maybe emphysema of lung disease. Abdomen usually important in surgery, but in medical wards, sometimes you face some calcification regarding pancreatic calcification, nephrocalcinosis, and perforation of gas containing hollow viscous. So you will get some evidence of radiology, especially abdominal X-ray. And rheumatology, you will face seropositive, seronegative, as well as osteoarthritis, gout, different type of X-ray. And already discussed this type of X-ray. And blood disorder, commonly thalassemia as well as multiple myeloma. You will face this common disorder that present by radiology as well as other different presentation, sometimes lab parameters, sometimes bone marrow study, etc. And instrument, most of the instrument I will discuss. There is some lab reports, some patient having blood reports with anemia, with leukemia, or lymphoma, or multiple myeloma. Yes, I'll discuss some lab report in the next class, and system based questions. You will face different systems, question from different system by scenario based. Okay, these are the Viva topics, and there is common X-ray. Sometimes we faced, and this is the typical presentation of radiological, especially advanced stage. So, what is your diagnosis? What are the positive findings? What are the other presentation? What are the investigation? What are the treatment modality, etc. Sometimes hospice, sometimes practical examinations. So, anybody to take part, participate? Ritu aso Ritu? জি স্যার বলো, দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার দেখা যাচ্ছে? বলো, দেখা কি? যাচ্ছে স্যার কি এটা? এই ধরনের এক্স কি কখনো দেখেছো? না স্যার দেখো নাই। ভেরি গুড। কে দেখেছো? এগুলি দেখতে হইলে তো বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাইতে হবে, বইয়ে তো ছবি দেওয়া থাকে। ওকে, নো প্রবলেম। এনিবডি? পল্লবী আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, কি এটা? দেখছো এই ধরনের এক্স-রে? মনে পড়তেছে না। মনটা হারিয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা তো একটা বাঁশ নাকি? বাঁশের মতো মনে হচ্ছে না? বাম পাশেরটা বাঁশ, দেখছো তো বাঁশ? জি স্যার। হ্যাঁ, বাঁশের মতো মনে হচ্ছে না? বাঁশের মতো মনে হচ্ছে না? বাঁশ যে বাঁশের মতো লেগে থাকে, বাঁশের মতো মনে হচ্ছে, তাই না? ব্যাম্বু শেপ অ্যাপিয়ারেন্স, ব্যাম্বু স্পাইন অ্যাপিয়ারেন্স, তাই না? দেখো তোমার এই যে ভার্টিব্রাল বডির দুইটা ঠোঁট মিশে গেছে, এইদিকে এইদিকে দুইটা ঠোঁট মিশে গেছে, হ্যাঁ, অর্থাৎ ফিউশন হয়ে গেছে। এই যে বডি কিন্তু তার ঠোঁট বাইরের দিকে যায়, মিশে গেছে। ফিউশন অফ দি তোমার ভার্টিব্রাল বডি,
কি মার্জিন গুলি ফিউশন হয়ে গেছে। আর এই যে সাদা সাদা এগুলো হচ্ছে লেগামেন্ট, অ্যান্টেরিয়র লেগামেন্ট এবং পোস্টেরিয়র পিছনে পোস্টেরিয়র লেগামেন্ট গুলি ক্যালসিফিকেশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এদের ভিতরে ক্যালসিফিকেশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলাইটিস Spondylitis. অ্যাডভান্স স্টেজে। ব্যাম্বো শেপ অ্যাপিয়ারেন্স, ফিউশন হয় ডিফারেন্ট এরিয়া, ব্যাম্বো লাইক প্রেজেন্টেশন হয়। এটা হচ্ছে এপি ভিউ, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ। হ্যাঁ, এই যে দেখা যাচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ, এটা এপি ভিউ। অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলাইটিস এটা দেখো রেগুলার রেগুলার রেগুলার, হ্যাঁ, দুই দিকে সমান। যদি আদার সেরোনেগেটিভ স্পন্ডাল আর্থ্রাইটিস, আমরা জানি সেরোনেগেটিভ স্পন্ডাল আর্থ্রাইটিস কি কি আছে। সেরোনেগেটিভ সেরোপজিটিভ ডিপেন্ডস অন রিউমেটয়েড ফ্যাক্টর। Those patient having RA positive, rheumatoid factor positive or seropositive, usually rheumatoid arthritis, isolated rheumatoid arthritis or rheumatoid arthritis with different type of extra articular manifestations or multi-system involvement. Some other condition may be present of RA factor positive, but in rheumatology, seropositive and seronegative, it will depend on rheumatoid factor. Those patient having rheumatoid factor positive, he or she is seropositive or negative, seronegative. Usually, হ্যাঁ, অ্যাঙ্কাইলোসিং গ্রুপের এগুলি তোমার সেরোনেগেটিভ স্পন্ডাল আর্থ্রাইটিস কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে ওগুলি পড়ে নিবা। তার ভিতরে কমনেস্ট হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডালাইটিস এবং এটা ছেলেদের বেশি হয়। সেরোনেগেটিভ গুলি ইউজুয়ালি ছেলেদের বেশি হয়। তাহলে টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম, আদার যে সেরোনেগেটিভ সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, রিঅ্যাকটিভ আর্থ্রাইটিস, এন্টেরোপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস, ঠিক আছে, আনডিফারেন্সিয়েট স্পন্ডাল আর্থ্রোপ্যাথি এবং অ্যাঙ্কাইলোসিং এ দেখবা যে অ্যাক্সিয়াল স্পন্ডাল আর্থ্রোপ্যাথি। হ্যাঁ, বিফোর দি ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্স স্টেজ অফ অ্যাঙ্কাইলোসিং spondylitis, some person present with axial spondyloarthropathy. So there are a lot of seronegative spondyloarthritis, usually joint এবং spine involvement হয়। এই ধরনের পেশেন্ট ইউজুয়ালি ডরসোলাম্বার স্পাইনটা ইনভলভমেন্ট হয়। ইনিশিয়ালি স্যাক্রোআইলাইটিস হয়, হ্যাঁ, স্যাক্রোআইলিক জয়েন্ট যেটা সেটা ইনভলভমেন্ট হয়। সো দিস অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডালাইটিস। তাহলে প্রেজেন্টেশন হবে, ইউজুয়ালি লো ব্যাক পেন হয়, হ্যাঁ, রেস্টে বাড়ে, অ্যাক্টিভিটিতে কমে, আর্লি মর্নিং যখন সকাল উঠবে তখন বলবে অনেক বেশি ব্যথা, আস্তে আস্তে কাজকর্ম করলে কমে যায়। এটা ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে তোমার মেকানিক্যাল ব্যাক পেনের সাথে বা রিউমাটোলজিক্যাল আদার নন ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন যেমন অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ইউজুয়ালি পেন ইনক্রিজ অন অ্যাক্টিভিটি and relieved by rest. তাহলে এটা ইনভেস্টিগেশন সেরোনেগেটিভ হবে। সব রুটিন ইনভেস্টিগেশন করলে সিবিসি, ইএসআর, সিআরপি, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি বেশি হবে। আর অ্যান্টিবডি আনা এগুলি নেগেটিভ থাকবে, অ্যান্টিসিসিবি নেগেটিভ থাকবে, এক্সরে করলে এই ধরনের ফাইন্ডিংস পাবা। আর আর্লি স্টেজে এমআরআই করা যায়, এমআরআই অফ স্পাইন, হ্যাঁ, লাম্বার স্পাইন করে তুমি ডায়াগনোসিস করতে পারবে। ট্রিটমেন্ট নন ফার্মাকোলজিক্যাল, ফার্মাকোলজিক্যাল সাধারণত নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ দেওয়া হয়, হ্যাঁ, ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ। তোমার স্পাইন প্রিডমিনেন্টলি স্পাইন ইনভলভমেন্ট হলে অত বেশি ভালো কাজ করে না। যদি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ কাজ করে। তাহলে এই সেরোনেগেটিভ যখন পড়বে এখানে একটা কমন আসে, হঠাৎ কমন প্রেজেন্টেশন অফ সেরোনেগেটিভ স্পন্ডাল আর্থ্রাইটিস। এটা কোন ধরনের, এটা অলিগো আর্থ্রাইটিস হয় না, মনো আর্থ্রাইটিস হয় না, পলি আর্থ্রাইটিস হয়, এটা সিমেট্রিক্যাল না অ্যাসিমেট্রিক্যাল, কোনো ফ্যামিলি অ্যাগ্রিগেশন আছে কিনা, কোন কমন জিনিস থাকে, এগুলি তোমাদের করে নিতে হবে। দেখবো বই সুন্দর করে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জিনিস। অ্যানাদার এক্সরে, এটা কি, এটা কি, কে বলছো, কথা বলছো কে? স্যার আমি পল্লবী। এটা কি, এটা কি, এটা কি, এটা কি, ইন্ডিকেটর দেখা যায় তো, তাই না? জি স্যার দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা কি, এটা হচ্ছে রাইট ডোম অফ ডায়াফ্রাম, জি তাই স্যার না? ডায়াফ্রাম। জি স্যার। এটা রাইট লেফট ডোম, এটা রাইট ডোম, লেফট ডোম। এই গ্যাসটা কিসের গ্যাস?
এটা হচ্ছে ফান্ডিং গ্যাস, ফান্ডিং গ্যাস। স্টমাকের, এটাও ফান্ডিং গ্যাস, তাই না? রাইজোম অফ ডায়াফ্রামের নিচে একটা গ্যাস সেটা আছে, হ্যাঁ। ইউজুয়ালি কিন্তু এটা থাকার কথা না, তাই না? জি স্যার। নর্মাল এক্সরে দেখবো রাইজোম অফ ডায়াফ্রামের নিচে এটা নাই, তাহলে এটা কি? ফ্রি গ্যাস, ফ্রি গ্যাস, জি স্যার। গ্যাস কেন আসে? রিসেন্টলি কি আর সেটা দেখছো চাঁদের মতো, জি স্যার। এই চাঁদটা মনে করো পূর্ণিমার চাঁদ হচ্ছে 15 দিন, আর এটা মনে করো ঈদের চাঁদ শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে ক্রিসেন্টিক শ্যাডো, ফ্রি গ্যাস শুধু। হ্যাঁ, এই যে ক্রিসেন্টিক যখন শ্যাডো পাওয়া ফ্রি গ্যাস অ্যাবডোমেন, তার মানে হচ্ছে অ্যাবডোমেনের যে অর্গান, বাতাস থাকে কোথায়? হলো ভিসকাস, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে জিআই ট্র্যাক্ট, স্টোমাকে তারপরে থাকে, স্টোমাকে। ফিমেলদের জেনিটোইউরিনারি জেনিটাল ট্র্যাক্টের ভিতরে যদি কি হয়, তো কমন হচ্ছে জিআই ট্র্যাক্ট। তাহলে এটা পারফোরেশন অফ গ্যাস কন্টেনিং হলো, গ্যাস কন্ট্রোল। ঠিক আছে? তাহলে এই ফ্রি গ্যাসের জন্য কমনেস্ট কারণ হচ্ছে পারফোরেশন অফ হলো ভিসকাস, হতে পারে স্টমাক পারফোরেশন, হতে পারে স্মল গাট, লার্জ গাট হতে পারে, তাই না? একটা হতে পারে। 2 নম্বর যদি ব্লান্ট ট্রমা হয়, অ্যাবডোমেন ট্রমা হয়। 3 নম্বর যদি ল্যাপারোস্কোপি করার পরে করে, ল্যাপারোস্কোপি অপারেশন করলে বাতাস ঢুকায় বাইরে থেকে, হ্যাঁ। যদি তোমার হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি করে তাহলে বাতাস ঢুকে, টিউবুলার ইনসাফ্লেশন, হ্যাঁ, টিউবাল ইনসাফ্লেশন, হ্যাঁ, এর ভিতরে বাতাস দেয়া টিউবের প্যাটেন্সি দেখে যারা ইনফার্টিলিটি প্র্যাকটিস করে, হ্যাঁ, হিস্টেরোস্যালপিঙ্গোগ্রাফি করে, তাদের ক্ষেত্রে যে আফটার প্রসিডিউর, যদি কোনো প্রসিডিউর করে, প্রসিডিউর পরে যদি হয় তাহলে সেটা ল্যাপারোস্কোপিক অপারেশন হবে, হ্যাঁ। গল ব্লাডার করো, প্যানক্রিয়াস করো, সরি অ্যাপেন্ডিক্স করো, হ্যাঁ, এটাই করো, হ্যাঁ। অনেক সময় টোটাল অ্যাবডোমেন হিস্টেক্টমি অনেকে করে, তো এগুলি তাহলে আফটার প্রসিডিউর, বুঝতে পারছো? তাহলে এটা অবশ্যই জানতে হবে। এবার বলো, যদি এই পেশেন্টটার পারকাশন করো, চেস্ট পারকাশন করো, তাহলে কি পাবা? এই পাশে কি পাবা? ডান পাশে upper border of liver dullness obliterated পাবো। তাহলে এখানে ডাল আর থাকবে না, ডাল না হইয়া এটা রেজোনেন্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কারণ Hypertranslucency আছে so এটা কারণ এটা ডায়াফ্রাম এবং লিভার, নিচে তো লিভার, বুঝতে পারছো? দেখো, খেয়াল করো, লিভারের আপার বর্ডারের মতো না, লিভার আপার বর্ডার, ঠিক কিনা? জি স্যার লিভার, হ্যাঁ, তার মানে এই যে হচ্ছে ডায়াফ্রাম, এটা লিভার, মাঝখানে বাতাস, তখন পারকাশন করলে এখানে 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 যা আছে, মানে আপার বর্ডার লিভার ডাউনে যেটা সেটা, obliterated হয়েছে। হ্যাঁ। তাহলে এটা সুন্দর করে হৃদয়ে গেঁথে রাখো যে এই ধরনের এক্সরে থাকলে এটা মেডিসিন ওয়ার্ডে যদি দেই, আমি পরীক্ষা যদি দেই, তাহলে মেডিকেল কজ, পারফোরেশন অফ পেপটিক আলসার, পারফোরেশন অফ টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য আইলিয়াম, হ্যাঁ, এগুলি মাথায় রাখতে হবে। কেন? আমার মেডিকেল ডিজঅর্ডার আছে, পেপটিক আলসারের জন্য পারফোরেশন, তাই না? ড্রাগ ইনডিউস, নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ খায়, তা পারফোরেশন হতে পারে। টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য আইলিয়াম পারফোরেশন কেন হতে পারে? টিউবারকুলোসিস যদি হয়, ব্রঙ্কিটিস যদি হয়, ঠিক আছে? তাহলে আমার এগুলি জানতে হবে যে আমার মেডিসিন ওয়ার্ডে বা আমার মেডিসিন বোর্ডে যদি এক্সরে থাকে, আমি কিন্তু এক্সরে দিব। কারণ হচ্ছে আগের এক্সরে যা দিছে এই জন্য, যেহেতু তোমাদের এখন সবকিছু চেঞ্জ হবে, আমি যেগুলি পড়াচ্ছি এগুলি কিন্তু তোমরা কালেকশনে রাখবে, কারণ এই ধরনের এক্সরে কিন্তু আমি দেবো, আমি যেটা যেটা পড়াবো সেটা আমি পরীক্ষা দিব। অতএব পরীক্ষা পাশ করার জন্য আহামরি অনেক কিছু পড়ার দরকার নাই, ডিজিজ রিলেটেড কমন ডিজিজ আর যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সরে যেগুলো থাকবে এই রিলেটেড পড়তে হবে, তাহলে পারবা। তাহলে এটা হয়ে গেল মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট দিবা, ঠিক আছে? অ্যাকুট অ্যাবডোমেন ম্যানেজমেন্ট যা দেয় তাই দিবা, তোমরা সার্জারি করছো। তারপরে
যদি মনে করো এটা পেপটিক আলসার পারফোরেশনের জন্য এটা হয়, তাহলে আমরা পেশেন্ট সেটেল হলে তাকে কি ড্রাগ দিব এইচ পাইলোরি ইরাডিকেশন করার জন্য? কারণ আমরা জানি Triple therapy. Sir, triple therapy. কি দিবা, Some কি দিবা, কয়দিন? amoxicillin, metronidazole, or Sir, omeprazole. ওটা তো হয় নাই, ফার্স্ট লাইন থেরাপি হয় নাই। ফার্স্ট লাইন থেরাপি কি, সেকেন্ড লাইন বলছি। ফার্স্ট লাইন থেরাপি কি দেয়? ট্রিপল থেরাপিতে ড্রাগের নাম অ্যামোক্সিসিলিন, কত ডোজ দেয়? পিপিআই কত ডোজ sir, দেয়? আর first line sir, omeprazole. আমি Sir, লেখা নাই, ফার্স্ট লাইনে পিপিআই দিবে, এনে কোনো Sir, লেখা নাই। clarithromycin. আমি ব্রাদার কত ডোজ দিব? Sir, 20 milligram. 20 মানে কি সিঙ্গেল না বিডি? দেখো পড়ো নাই। তাহলে ট্রিপল থেরাপিতে এইচ পাইলোরি ডায়াগনোসিস করার জন্য কি পরীক্ষা করে? কোশ্চেন কিভাবে আসে? এভাবেই কোশ্চেন আসবে। এইচ পাইলোরি কিভাবে ডায়াগনোসিস করে? কনফার্ম কি দেওয়া করে? ইনভেসিভ কি, নন ইনভেসিভ কি? ICT for H. pylori. আইসিটি করে এইচ পাইলোরি কোনো টেস্ট আছে নাকি? হ্যাঁ, Sir, non-invasive or invasive. Or urea breath test. আইসিটি ফর এইচ পাইলোরি কি দেখে? urea breath test, non invasive. Are invasive? Sir, rapid urine test. তাহলে পেপটিক আলসার ডিজিজের কমন কারণ কি, কমপ্লিকেশন কি, ট্রিটমেন্ট, ইরাডিকেশন। এইচ পাইলোরি বলতে পারলো না। এইচ পাইলোরি ট্রিপল থেরাপি কি কি দেয়, কতদিন দেয়, ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন, থার্ড লাইন, ড্রাগের নাম তো বলতে পারলো না। হ্যাঁ, ড্রাগের নাম জানতে হবে। অ্যামোক্সিসিলিন কতটুকু দেয়? অ্যামোক্সিসিলিন Sir, কতটুকু one. দেয়? Sir, 1 gram 12 hourly. হ্যাঁ, 1 গ্রাম। ক্লারিথ্রোমাইসিন 500 বিডি আর পিপিআই ডাবল ডোজ, হ্যাঁ, যেটাই দিক বিডি করে দিতে হবে। Yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে এটা এভাবে করতে হবে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে সাম ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রিগার্ডিং ভাইরাল জেমিশন, যেমন হচ্ছে যে আদার দ্যান ডিজিজ হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স টেস্ট রেজাল্ট। মানে একটা ইনভেস্টিগেশন করলে ডিজিজ ছাড়া কি কি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, এগুলো আমাদের একটু জানতে হবে। বয়স একটা ফ্যাক্টর, ইথনিসিটি ফ্যাক্টর, প্রেগন্যান্সি কিনা, সেক্স ক্যাটাগরি কেমন, বা আদার কোনো রেজাল্ট করলো কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট। দেখি কি বলছে। বয়স, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি এজ, ক্রিয়েটিনিন ইজ লোয়ার ইন ওল্ড এজ, মাথায় রাখতে হবে। An older person can have a significantly reduced estimated GFR rate with a normal creatinine. Ethnicity, healthy people African have lower white cell count. Pregnancy very very important. Therefore, several tests are affected by late pregnancy due to effect of growing fetus. যেমন হচ্ছে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন কমে যায়, হ্যাঁ, হিমোডাইলেশনের জন্য। আয়োডিনস অ্যানিমিয়া হয় কারণ ডিমান্ড বেড়ে যায়, সাপ্লাই ডিমান্ড, হ্যাঁ, মায়ের থেকে বাচ্চা পায়। অ্যালকালাইন ফসফেটেস বাড়ে কারণ প্লাসেন্টা প্রোডিউস করে। এই জন্য লিভার ছাড়া অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়, লিভার ছাড়া আর কে অ্যালকালাইন ফসফেটেস তৈরি করে? অনেক সময় তোমাদের গাইনি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করতে। ডি ডাইমার বেড়ে যায়, এটা ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয়। তারপরে রেসপিরেটরি অ্যালকোহলিসিস হয়, ম্যাটারনাল হাইপারভেন্টিলেশন হয়, আর ইসিজিতে ট্যাকিকার্ডিয়া, লেফট এক্সিডেভিয়েশন, এগুলো আমরা পেতে পারি। হিমোগ্লোবিন ডিফারেন্স ইউজুয়ালি ছেলেদের মেয়েদের একটু বেশি থাকে। অনেক সময় এই যে দেখো সিডো হাইপারক্যালিমিয়া যখন করবা, যদি ইন ভিট্রো হেমোলাইসিস হয়, হ্যাঁ, ব্লাড কালেকশন করার পরে যদি টেস্ট টিউব অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু সিউডো হাইপারক্যালিমিয়া হবে, ইন ভিট্রো হেমোলাইসিস, বাইরে হেমোলাইসিস হইয়া পটাশিয়াম বেড়ে যাবে। তাহলে এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। উইথড্রল সিনড্রোম করে এমন কি ড্রাগ আছে পরীক্ষা ধরা হবে, ড্রাগস
that produce withdrawal syndrome. তাহলে এই ড্রাগের নামগুলি তোমাদের জেনে রাখতে হবে। কি কি ড্রাগস আছে? অ্যালকোহল, বারবিচুরেট, বেনজোডায়াজিপাম, গ্লুকোকর্টিকয়েড, অপওয়েড, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিঅ্যাক্টিভ ইনহিবিটরস। এর মধ্যে ধরা হবে স্টেরয়েড উইথড্র হলে কি হবে? স্টেরয়েড যদি সাডেন স্টেরয়েড উইথড্র করা হয় তাহলে অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি হবে, হ্যাঁ, অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল ফেলিওর হবে। কারণ আমরা জানি অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল ফেলিওরের কমনেস্ট কারণ হচ্ছে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি হচ্ছে কমনেস্ট। সেকেন্ডারি একটা হচ্ছে সাডেন উইথড্র লং টার্ম স্টেরয়েড থেরাপি, 2 নম্বর পিটুইটারি হাইপোথ্যালামিক কজ, আর প্রাইমারি হচ্ছে অ্যাডিশনস ডিজিজ, হ্যাঁ, যে কারণেই হোক। আর হচ্ছে তোমার যদি কনজেনিটাল অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া হয় তাহলে অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সির ভিতরে অ্যাডিশনস ডিজিজের অনেক কারণ আছে, সেই কারণে অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল ফেলিওর হতে পারে। আর সেকেন্ডারি কজের ভিতরে স্টেরয়েড, এই জন্য হচ্ছে স্টেরয়েড তোমার 7.5 মিলিগ্রামের বেশি যদি দেওয়া হয়, 3 সপ্তাহের বেশি যদি দেওয়া হয় তাহলে ট্যাপারিং ডোজ করে কমাইতে হবে। কিন্তু যদি আমরা দেখি যে এটা অনেকদিন খাওয়ার পর হঠাৎ করে বন্ধ করলো তাহলে পেশেন্ট হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি অ্যাক্সিস, অ্যাড্রিনাল অ্যাক্সিস যেটা সেটা ইমব্যালেন্স হয়, কারণ লং টার্ম অ্যাক্সিসটা সাপ্রেস থাকে, হ্যাঁ, সাপ্রেস থাকার কারণে স্টেরয়েড যখন সাডেনলি উইথড্র করা হয় তখন হাইপো স্টেরয়েডিজমের জন্য তার ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশন হয়, অ্যাকুট অ্যাড্রিনাল ক্রাইসিস হয়, তখন আমরা সবকিছুই পাই। স্টেরয়েড না হওয়ার জন্য স্টেরয়েড যেরকম প্রেসার বাড়ায়, সুগার বাড়ায়, তখন কি হবে? সবকিছু উইথড্র হলে পেশেন্টের হাইপোটেনশন হবে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে, হ্যাঁ, হাইপোনাট্রিমিয়া হবে, হাইপারকালিমিয়া হবে, এ ধরনের। তাহলে ফিজিক্যাল এবং বায়োকেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ হয়। এই জন্য স্টেরয়েডটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। কারণ হচ্ছে স্টেরয়েড ইউজ হয় বিভিন্ন এরিয়া, ডিফারেন্ট এরিয়া অফ দি বডি। এই জন্য পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে উইথড্রল ইফেক্ট করে কয়েকটা ড্রাগের নাম বলো, হ্যাঁ, বেশি না বললো যে অপয়েড এবং স্টেরয়েড। কেন বলবো? অপয়েড তো অনেকেই ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায়, আবার দেখা যায় যে আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে, হ্যাঁ, আমাদের মেডিসিনের জন্য, কার্ডিয়াকের জন্য আমরা অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম ইউজ করি অ্যাকুট কন্ডিশনে, আর লং টার্ম ক্রনিক পেন ম্যানেজমেন্ট ইউজ করা হয়। এই জন্য হচ্ছে তোমাদের এটা জানতে হবে যে কি কি ড্রাগ আছে যেগুলি উইথড্রল ইফেক্ট করে। অটোজোমাল ডমিনেন্ট কন্ডিশন কি কি? রিটেনে আসে ভাইও জিজ্ঞেস করা যে একটা অটোজোমাল ডমিনেন্ট কন্ডিশনের নাম বলো, ঠিক আছে? তাহলে অটোজোমাল ডমিনেন্ট কন্ডিশন কমন হচ্ছে অ্যাডাল্ট পলিসিস্টিক ডিজিজ, এটা বলতেই হবে, হ্যাঁ। এখান থেকে যখন বলা হবে যে অ্যাডাল্ট পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ হইলে এখানে বেশ অনেক কিছুই ধরা হয় অ্যাডাল্ট পলিসিস্টিক ডিজিজ থেকে, অলরেডি ডিসকাস করা হয়েছে। যেমন হচ্ছে পেশেন্টের অ্যানিমিয়া হবে না পলিসিস্টিক, যে হিমোগ্লোবিন কেমন হয়, 2 নম্বর প্রেজেন্টেশন কি কি আছে, হ্যাঁ, সিকেডি উইথ পালপেবল কিডনি, সিকেডি উইথ হাইপারটেনশন উইথ পালপেবল কিডনি, হ্যাঁ, সিকেডি উইথ নরমাল সাইজ কিডনি, ঠিক আছে। এপিকিডের সাথে অ্যাসোসিয়েশন কি থাকে, ব্রেনে কি থাকে, হার্টে কি থাকে, অ্যাবডোমেন কি থাকে, পারবে? ব্রেনে কি থাকে কেউ বলতে পারবা? পলিসিস্টিক ডিজিজের সাথে ব্রেনে কি অ্যাসোসিয়েশন থাকে? স্যার ওই যে বেরিজ অ্যানিউরিজম ওটা হতে পারে। ব্রেন অ্যানিউরিজম থাকে। তারপরে হার্টে কি অ্যাসোসিয়েশন থাকে? হার্টে মাইট্রাল ভালভ, অ্যাortic valve disease, মাইট্রাল ভালভুলার ডিজিজ। সিনড্রোমে কি থাকে? কার্ডিয়াক অ্যাসোসিয়েশন, মারফান সিনড্রোমে aortic regurgitation, long tall thin person, হ্যাঁ, কোলাজেন ডিফিসিয়েন্সি থাকে। এই সমস্ত পেশেন্টের তোমার স্পন্টেনিয়াস নিউমোথরাক্স হয়, হ্যাঁ, বিশেষ করে প্রাইমারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথরাক্স, যেটা সেটা হবে। তাহলে তোমাদের এভাবে কমন এই যে এতগুলি আমি লিখছি, তুমি এতে 4টা মনে রাখো। তুমি দেখো অ্যাডাল্ট পলিসিস্টিক, মারফান, হ্যাঁ, লং কিউটি সব, ব্রোগাডা সিনড্রোম, হেড হেমোরেজিক চ্যালেঞ্জের টিস্যা, 2-3টা মনে রাখো, তাইলে হবে।
অটোজোমাল রিসেসিভ কন্ডিশন, অনেক লট অফ কজ আছে, এর মধ্যে আমরা জানি যেগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার। তোমরা বলো কোনটা মনে রাখা উচিত, কমন গুলি মনে রাখো। হ্যাঁ, অনেকগুলি আছে, দেখো কি কি আছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কমন যেটা হেমোক্রোমাটোসিস, উইলসন ডিজিজ, গিলবার্ট সিনড্রোম, থ্যালাসেমিয়া, বেটা থ্যালাসেমিয়া, এই 4-5টা মনে রাখো। হ্যাঁ, তাহলে দেখবো যে তোমাদের হবে। কার্ডিনাল সিনড্রোম আলোচনা করা হয়েছে, অনেক কিছু আছে। তাহলে এরকম পরীক্ষায় বলার জন্য পরীক্ষায় লেখার জন্য 4-5টা মুখস্থ রাখতে হবে, কোনো দ্বিতীয় কথা নাই। 4-5টা মুখস্থ রাখবে, পরীক্ষায় ধরলে কোথাও আপনার মতো বলে ফেলবে। থ্যালাসেমিয়া যখন ধরা হবে তখন থ্যালাসেমিয়াতে কোশ্চেন করা হবে যে থ্যালাসেমিয়া অ্যানিমিয়া ছাড়া কি কি পাওয়া যায়, থ্যালাসেমিয়া ইনভেস্টিগেশন কি, থ্যালাসেমিয়া ট্রিটমেন্ট কি, থ্যালাসেমিয়া রেডিওলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি, এভাবে দেওয়া হবে। তখন তোমাদের বলতে হবে। গিলবার্ট সিনড্রোমে কোন ধরনের অ্যানিমিয়া, গিলবার্ট সিনড্রোমে কি হয়? এটা অটোজোমাল রিসেসিভ কন্ডিশন। কিসের অসুখ? গিলবার্ট সিনড্রোম isolated hyperbilirubinemia with normal other liver biochemistry, তাই না? আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া, গিলতে সমস্যা, অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন লিভারের আপটেক করতে সমস্যা। বিনাইন কন্ডিশন, এ ধরনের পেশেন্ট অনেক সময় বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর বা হিমোগ্লোবিন ইনটেটের সাথে ওভার ডায়াগনোসিস বা মিস ডায়াগনোসিস, কারণ এই পেশেন্টের প্রগনোসিস খুব ভালো গিলবার্ট সিনড্রোম, ফাস্টিং কন্ডিশনে বিলিরুবিন লেভেল বেড়ে যায়। এই জন্য দেখবা যে এরা অনেক ডাক্তার দেখায়, অনেক হেপাটোলজিস্ট, অনেক ইন্টার্নিস্ট, দেশে বিদেশে বহু জায়গায়। জন্ডিস ভালো হচ্ছে কি, জন্ডিস ভালো হইতেছে না, আলটিমেটলি কোনো সমস্যা নাই। বুঝতে পারছো? সবকিছু করার পরে দেখা হলো আর এটা গিলবার্ট সিনড্রোম। ইতিহাস নিয়ে দেখা যাবে যে তাদের ফ্যামিলিতে হয়তো কারো আছে, কারণ এটা কনসিগনিট ম্যারেজের একটা ব্যাপার থাকে। হ্যাঁ, তাহলে দেখা হলো যে কারো আছে। তাহলে এইগুলি জানতে হবে। উইলসন ডিজিজ, এটার একটা নাম হলো হেপাটোলেন্টিকুলার ডিজেনারেশন। আয়ে কি হয় রে উইলসন ডিজিজে? ব্রেনে কি হয়? Calf ring. হ্যাঁ, ক্যাপ রিং। ব্রেনে কি হয়? ব্রেনে কোন পার্ট ইনভলভমেন্ট হয়? ব্রেন প্যারেনকামা কোন পার্ট ইনভলভমেন্ট হয়? কিডনিতে কি হয়? লিভারে কি হয়? বোনসে কি হয়? Sir, basal ganglia lesion. Sir, ব্যাগাল গ্যাংলিওলেশন। তাহলে কি হয়? পার্কিনসন ডিজিজ, এক্সট্রা পিরামিডাল সিনড্রোম হয়। আর কোথায় ধরে? সেরিবেলাম ধরে, হ্যাঁ, সেরিবেলার লিশন, হ্যাঁ, সেরিবেলার ইনভলভমেন্ট হয়। বেসাল গ্যাংলিয়া ইনভলভমেন্ট হলে পার্কিনসন ডিজিজ হয়। আর বোনসে অস্টিওপোরোসিস, লিভারের এ টু জেড, অর্থাৎ অ্যাকুট হেপাটাইটিস হইতে পারে, ক্রনিক হেপাটাইটিস হইতে পারে, সিরোসিস হইতে পারে, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। ওকে, কিডনিতে হয় রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, চোখে হয় ক্যাপ রিং। তাহলে এই যে কমন কথাগুলি কঠিন মনে হলেও পড়লে আস্তে আস্তে, তাহলে এগুলো হচ্ছে অটোজোমাল রিসেসিভ কন্ডিশন। এক্স লিঙ্ক কন্ডিশন, বেশি কিছু মনে না রাখলেও হিমোফিলিয়া আর ডুশেন মাসকুলার অ্যাট্রফি যেটা মনে রাখতে হবে। হিমোফিলিয়া এ ফ্যাক্টর 8, হিমোফিলিয়া বি ফ্যাক্টর 9। এটাকে হিমোফিলিয়া ফ্যাক্টর 8, এটা আরেকটা নাম কি? বি এর আরেকটা নাম কি? তাহলে এইগুলি এক্স লিঙ্ক কন্ডিশন, বেশি এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ। হ্যাঁ, কাদের হয়? মেলের না ফিমেল হয়? হিমোফিলিয়া male. ডিজিজ অফ মেল। ফিমেলদের কি হয়? Sir, carrier থাকে। ক্যারিয়ার তো থাকে, ফিমেল অ্যাফেক্টেড হয় কেন? হ্যাঁ, করে নিও। Sir, হয়। নর্মাল সিআরপি লেভেল, তাহলে এইগুলোর কমন কন্ডিশন এর মধ্যে এসএলই, শকগান, আলসাইটিস কলাইটিস, মাল্টিপল মায়োমা, প্রেগন্যান্সি, ওল্ড এজ, ডিস্টেজ রেনাল ডিজিজ, এগুলো হচ্ছে নর্মাল সিআরপি লেভেল। অনেক সময় জিজ্ঞাসা ইএসআর হাই, সিআরপি নর্মাল, ইস্যু হইতে পারে।
হ্যাঁ, ESR হাই, CRP নরমাল। আদার কন্ডিশন ESR CRP সবই বাড়ে, কিন্তু এই কন্ডিশনগুলিতে যদি CRP বাড়ে তাহলে কনফার্মেড সেকেন্ডারি ইনফেকশন আছে, এটা আমরা চিন্তা করব। এগুলো হয়তো অনেকে করোনা থেকে জানি না আমি, যাই হোক করোনা হয়ে গেলে হয়েছে, না হলে আবার অ্যানাফাইল্যাক্সিস মানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ অ্যানাফাইল্যাক্সিস। তাহলে যদি তোমার রিয়াকশন হয় অ্যানাফাইল্যাক্টিক শকে যদি যায়, তাহলে পেশেন্টের অ্যানাফাইল্যাক্টিক শকের যে প্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ, এরকম আদার কোন ভাবে আসে। অ্যানাফাইল্যাক্টিক শকের পেশেন্ট যদি হাইপোটেনশন নিয়ে আসে তাহলে তোমার ডিডি কি, যদি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসে তাহলে ডিডি চিন্তা করবে কি, যদি লার্জ ল্যারেঞ্জিয়াল অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে কি, যেটা কি আসলে অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিঅ্যাকশন নাকি আদার, বা জেনারেলাইজ ফ্লাশিং যদি হয়, তাহলে এইভাবে আমরা ডিডি চিন্তা করি। হ্যাঁ, রিঅ্যাকশন করছে, এটা ভ্যাসোভাগাল সিনকোপ কিনা, কার্ডিওজেনিক শক কিনা, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া কিনা। প্রেশার যদি কম থাকে তাহলে আমাদের এগুলি মাথায় রাখতে হবে, সেইভাবে আমাদের আদার ইনভেস্টিগেশন। যদি আমরা হাইপোটেনশন পাই তাহলে আমরা কার্ডিয়াক সাইড ইভালুয়েশন করতে হবে। রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস পেলে আমার তার অ্যাজমা আছে কিনা অথবা পালমোনারি এমবোলিজম ইভালুয়েশন করতে হবে। লাং ফিল দেখবো সাইলেন্ট চেস্ট, হ্যাঁ, সাইলেন্ট চেস্ট। যদি অ্যাকুট সিভিয়ার অ্যাজমা হয় তাহলে ফাইন্ডিংস পাওয়া যাবে, যদি লাইফ থ্রেটানিং হয় সেই ক্ষেত্রে কম পাওয়া যাবে, কিন্তু টোটালি সাইলেন্ট চেস্ট যদি হয় তাহলে গোস ইন ফেভার অফ পালমোনারি এম্বোলাস। ল্যারেঞ্জিয়াল অবস্ট্রাকশন হইলে এটা কি ইডিওপ্যাথিক অ্যানজিওডিমা নাকি C1 ইনহিবিটর ডেফিসিয়েন্সি, এগুলো চিন্তা করতে হবে। জেনারেলাইজ ফ্লাশিং হলে অনেক সময় ধরা হয় ফিওক্রোমোসাইটোমা, এই যে ব্লাড প্রেশার বেশি হয়, আনকন্ট্রোল থাকে, নট রেসপন্ডিং উইথ কনভেনশনাল থেরাপি। ঠিক আছে, ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট কি দিবে, এটা ধরা হয় যে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যানাফাইল্যাক্সিস কি দেই আমরা। একটা পেশেন্ট যখন বললো যে একটা পোকায় কামড় দিছে বা মৌমাছি কামড় দিছে, তুমি দেখলা যে হ্যাঁ ফুলে গেছে সারা শরীর, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এর ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট কি দিব। প্রথমে আমাদের ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট শুরু হবে সে যেখানে হয়েছে সেখান থেকে, যদি পারে, হ্যাঁ, যাতে আর ফার্দার কন্ট্যাক্ট না হয়, হ্যাঁ, প্রিভেন্ট ফার্দার কন্ট্যাক্ট উইথ অ্যালার্জেন। কি করবে তাহলে, প্রিভেন্ট অনগোয়িং মাস্ট সেল অ্যাক্টিভেশন। মাস্ট সেল অ্যাক্টিভেশন করে যে হিস্টামিন রিলিজ করে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। এয়ারে প্যাটেন্সি আসে কিনা দেখতে হবে, কারণ হাইপোক্সিয়া করতে পারে। আর যেটা দিতে হবে যে ড্রাগ, 4-5 ড্রাগ যেটা, সেটা তোমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে অ্যাড্রিনালিন, হিস্টামিন, স্টেরয়েড, আর হচ্ছে বেটা অ্যাগনিস্ট, অক্সিজেন, আইভি ফ্লুইড। তাহলে এগুলি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ইমিডিয়েটলি অ্যাড্রিনালিন দিতে হবে, ডাইলুট করে 1:1000 IM দিতে হবে, প্রয়োজন হলে আবার দিতে হবে। উদ্দেশ্য কি, IM দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করবে, তাই তাড়াতাড়ি কাজ করবে, প্রেসার বাড়াবে, স্পাজম থাকলে সেটা কমাই দিবে। ঠিক আছে, রিভার্স ব্রঙ্কোস্পাজম অর্থাৎ ব্রঙ্কো ডাইলেটরে কাজ করবে। অ্যান্টিহিস্টামিন কেন দিব, কারণ এটা হিস্টামিন রিলেটেড, হিস্টামিন যে রিলিজ হয় সেই সেলগুলি টার্গেট সেল রিলেটেড, এটা কাজ করবে, ওইখানে যে ব্লক করে দেবে। স্টেরয়েড দিব, সাইটোকাইন রিলিজ করবে, প্রিভেন্ট রিবাউন্ড সিম্পটম সিভিয়ার কেসে। হ্যাঁ, তো সাইটোকাইন রিলিজ করলে সেটা আরো ডিসে অ্যাগ্রাভেট করবে, এই জন্য বন্ধ করে দেবে। আর সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট যেমন নেবুলাইজেশন দিবে, তাহলে স্পাজম রিভার্স করবে, ফ্লুইড দিবে, প্রেসার কম আছে, অক্সিজেন দিবে, রিপেয়ার সাইকোক্সিয়া। তাহলে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যানাফাইল্যাক্সিস তোমরা এইভাবে লিখবে সুন্দর করে। পরীক্ষায় যদি ট্রিটমেন্টের সাথে কমেন্ট লিখতে পারো ভালো। আর ড্রাগ গুলি এক নিঃশ্বাসে লিখতে হবে, এই ড্রাগ দেওয়া হয়, এই 5-6টা ড্রাগ দেওয়া হয় ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট। এটা হলো ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট, ফলোড বাই কি রুটিন ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে। যদি পেশেন্টের কি কারণে হয়েছে সেগুলি অ্যাভয়েড করতে হবে, আর কিছুদিন তাকে ড্রাগ দিতে হবে, হিস্টামিন রিলিজ প্রিভেন্ট করে এই ধরনের ড্রাগ কিছুদিন দিতে হবে। সেকেন্ডারি ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি কজ অলরেডি মোস্ট অফ দি ডিজিজ করে, এই জন্য জেনে রাখবা। বয়সের একটা ব্যাপার আছে, যেটা ফিজিওলজিক্যালি হবে, ইনফেকশন যদি থাকে সেটা হইতে পারে, হাইড্রোজেনিক কজে হইতে পারে, হ্যাঁ, ম্যালিগনেন্সিতে হইতে পারে, নিউট্রিশনাল ডিফিসিয়েন্সি হইতে
এই ধরনের কমন কন্ডিশন, ডায়াবেটিস, টিউমার, স্টেরয়েড ইনফেকশন, টিউবারকুলোসিস, প্রেগন্যান্সি, সিকেডি, এভাবে মনে রাখবে যে একটা কি করে সলভ করে, যে 5-6টা পর্যায়ে বলতে পারি। যখনই একটা বলবে তখনই সেখান থেকে কোশ্চেন। ডায়াবেটিস বললো, ওকে ডায়াবেটিস কেমনে, ডায়াবেটিস কি, ডায়াবেটিসের টাইপস কয়টা, ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট কি দেওয়া, ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন কি, বলতে বলে শর্টকাট। ম্যালিগন্যান্সি বললো, লিম্ফোমা, হজকিন ডিজিজের পেরিফেরাল ব্লাড তুমি কি দেখো, লিউকেমিয়া কত ধরনের লিউকেমিয়া আছে, মাল্টিপল মায়োমা, রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস কি, কোশ্চেন এইভাবে আসবে। টিউবারকুলোসিস, কত ধরনের টিউবারকুলোসিস হয়, ফার্স্ট টাইম ড্রাগ কি, ড্রাগের ইফেক্ট কি, সবই পড়ানো হয়েছে, জাস্ট এগুলি রিক্যাপিচুলেশন করা। এভাবে তোমার মিজেলসের অ্যাবডোমিনাল কমপ্লিকেশন, বলো তো মিজেলসের অ্যাবডোমিনাল কমপ্লিকেশন কি হয়, ব্রেনের কমপ্লিকেশন কি হয়, পারবে? এটা সুপারসনিক পড়াশোনা। Sir, encephalitis, subacute-sclerosing panencephalitis. প্যানএনকেফালাইটিস লং টাইম লেট কমপ্লিকেশন, অ্যাকুট এনকেফালাইটিসও হইতে পারে। আচ্ছা, আর অ্যাবডোমিনাল কমপ্লিকেশন কি হয়? Sir, gastroenteritis. প্যানক্রিয়াটাইটিস, ঠিক আছে। অ্যাঞ্জিওএডিমাটা কি? ইউজুয়ালি এপিসোডিক হবে, সবসময় থাকবে না, লোকালাইজ নন ফিটিং সোয়েলিং অফ সাবমিউকাস অর সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, তাহলে নট জেনারেলাইজড। ফেশিয়াল সোয়েলিং এর ডিডিতে অ্যাঞ্জিওএডিমা অবশ্যই আনবা। আদার ডিডি যেগুলি বলো, এজিএন বলো, নেফ্রোটিক সিনড্রোম বলো, সুপ্রিভেনাল অবস্ট্রাকশন বলো, হাইপোথাইরয়েডিজম বলো, কুশিং সিনড্রোম বলো, ঠিক আছে, হার্ট ফেলিয়ার বলো, যা বলো, লোকালাইজ যদি ফেশিয়াল সোয়েলিং হয়, তাহলে যেরকম হার্ট, লিভার, কিডনি কজ, রেসপিরেটরি কজ, আর হচ্ছে একটা অ্যাঞ্জিওএডিমা বলতে পারো, যেটা এপিসোডিক হবে, কারণ যেই ফ্যাক্টর, যে ট্রিগারিং ফ্যাক্টর আছে এর উপর ডিপেন্ড করে যে কোনটা বেশি কোনটা কম। ইউজুয়ালি 4 প্রকারের হয়ে থাকে, 4 টাইপস। স্পেসিফিক ট্রিগারে যদি রিঅ্যাকশন হয়, ট্রিগার সহায়ক হলে ট্রিটমেন্ট দিলে হয়ে গেল। ইডিওপ্যাথিক মাঝে মাঝে হেরিডিটারি হতে পারে, এস ইনহিবিটর ড্রাগ রিলেটেড হতে পারে। তাহলে আমার এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। আর দুইটা গিয়ে পড়াবো, তারপরে ক্লাস আছে মনে হয়। গ্লোবাল ডিসএবিলিটি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে হবে। ডিসএবিলিটি অর্থাৎ তার যে কার্যক্ষমতা, সেটা ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে, সে নর্মালি যে কাজকর্ম করত সেই কাজ সে করতে পারে না, অর্থাৎ অ্যাবিলিটি কমে গেছে, ডিসএবিলিটি। তাহলে ফাংশনাল বা গ্লোবাল ডিসএবিলিটি কি কি কারণে, যে সমস্ত এই যে কন্ডিশনগুলি, এই ধরনের ডিজিজ যাদের আছে তারা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেট করতে পারে না, বেশিরভাগ কাজ করে। এই জন্য এদেরকে ডিসএবল হিসেবে গ্লোবাল 15 ডিসএবল কন্ডিশন, তোমরা করে দেখবা যে এগুলি মোটামুটি বিভিন্ন সিস্টেম ইনভলভমেন্ট আছে, রিউমাটোলজি আছে, সাইকিয়াট্রি আছে, ব্লাড ডিজঅর্ডার আছে, এন্ডোক্রাইন আছে, রেসপিরেটরি আছে, দেখো রেসপিরেটরি ডিজিজ, অ্যাজমা, সিওপিডি, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, তারপর হচ্ছে কি লো ব্যাক পেন, নেক পেন, ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার, অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, ধরনের বিভিন্ন কারণ। আর হচ্ছে গ্লোবাল রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ডিজিজ প্রডিউসিং, গ্লোবাল রিস্ক ফ্যাক্টর is the last slash for today. কি কি গ্লোবাল রিস্ক ফ্যাক্টর, এই ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর গুলি যদি থাকে তাহলে সে যে কোনো ডিজিজ হতে পারে, ইনফেক্টিভ হতে পারে, নন ইনফেক্টিভ। ব্লাড প্রেশার যদি বেশি থাকে, স্মোকিং ফার্স্ট আর সেকেন্ড হ্যান্ড যদি হয়, সুগার যদি বেশি থাকে, যদি মোটা থাকে, বাচ্চাকালে যদি ম্যালনিউট্রিশনে ভোগে, যদি এয়ার পলিউশন হয়, কোলেস্ট্রল বেশি হয়, হাউস হোল্ড যদি এয়ার পলিউশন হয়, অ্যালকোহল যদি খায়, সোডিয়াম বেশি খেলো, হোল গ্রেন ফাস্ট ফুড বেশি খেলো, আনসেফ সেক্স, লো ফুড, আনসেফ ওয়াটার, লো জিএফআর, তাহলে আমাদের হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর। আমরা যখন রিস্ক ফ্যাক্টর জিজ্ঞেস করি, এগুলো হচ্ছে গ্লোবাল রিস্ক ফ্যাক্টর, অর্থাৎ ইনফেক্টিভ, নন ইনফেক্টিভ, কমিউনিকেবল, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, অনেক কিছু হতে পারে। ওকে, সো দিস ইজ দি লাস্ট স্লাইড already
Another class will start some later on. Thank you very much. Thank you, sir.